नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जून मास 16 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकेइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। एमिति सब दिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पे। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। तो आजिर प्रथम खबर मिलिबो पीएम किसान टंका। टीपी रखुन तारीख एही दिन अकाउंट को आसीबो पीएम किसान टंका। केंद्र सरकार देशर कोटी कोटी चाषी आय 2 गुण करने लक्ष्य हासिल करिवारे लागि पड़िछन्ति। एथिपई अन्य पदक्षेप व्यतीत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलीछि। एही योजना माध्यम रे चाषी माननकु आर्थिक सहायता जोगाई दिया जिवो। एही समय रे चाषी माने खूब शीघ्र खुशी खबर पाइबाकू जाउछन्ति। 20 रे आसीबो 20तम किस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिर 20तम किस्ती केंद्र सरकार 20 जून रे देबे। ए विषय रे ए पर्यंत कोनोसी सरकार विवृत्ति आसी नाही। किस्ती पाइबा पई चाषी माने ई केवाईसी करबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ई केवाईसी बिना 20तम किस्ती रो 2000 टंका अटकी जाई पारे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अधीन रे प्रति वर्ष चाषी मानकु 6000 टंका आर्थिक सहायता दिया जाए। एही टंका चाषी मानकु वर्ष सारा 3टी किस्ती रे जारी करा जाए। प्रत्येक किस्ती रे 2000 टंका मिली थाए। वर्ष सारा 3टी किस्ती जारी करा जाए। ए पर्यंत चाषी माने 19टी किस्ती टंका पाई सारिछन्ती। एबे 20तम किस्ती जारी हेबाकू जाउछि। बढ़ुछि कोरोना मामला। 24 घंटा रे 9 मृत्यु। पंजाब जारी कला एडवाइजरी। देश में पुणी थे कोरोना संक्रमित संख्या वृद्धि पाउछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुसार भारत में वर्तमान मोट 7400 एक्टिव मामला पंजीकृत होइछि। राजस्थान रे जणे 70 वर्षीय एवं केरल रे जणे 82 वर्षीय वृद्ध कोविड जोगु मृत्युवरण करिसेंती। तेबे गत 24 घंटा 9 जनक जीवन जाइथिबा खबर मिलिछि। पंजाब रे एजाए 19 कोरोना मामला देखिबाकू मिलिछि। बढ़ुथिबा मामला देखि पंजाब सरकार एडवाइजर जारी करिसेंती। लोकमाननकु भिड़ जागाकू जिबा मना करा जाइथिबा बेले स्वास्थ्यकर्मी को मास्क पिंधिबाकू कुहा जाइछि। कोरोना को नहीं लोक माने सतर्कता अवलंबन करंतु बोली केंद्र सरकार परामर्श देइछि। जदि कोनोसी लक्षण देखा जाए तेबे तुरंत निरीक्षा करने को कुहा जाइछि। केरल रे 2109 रोगी निश्चित होइछन्ति एवं गुजरात रे 1437 रु अधिक संक्रमित होइछन्ति। दिल्ली रे 672, महाराष्ट्र रे 613, तमिलनाडु रे 232, पश्चिम बंग रे 747, छत्तीसगढ़ रे 50 एवं आंध्र प्रदेश रे 102, राजस्थान रे 180, कर्नाटक रे 527, उत्तर प्रदेश रे 248 आक्रांत रहिछन्ति। तेबे 24 घंटा मध्यरे 110 मामला ह्रास पाइछि। ए पर्यंत 10,976 लोक सुस्थ होइछन्ति। देश रे मोट एजाए 78 लोकंकर कोरोना रे मृत्यु होइछि। केरल रे जणे 82 वर्षीय वृद्धंकर कोरोना जोगु मृत्यु होइछि। रिपोर्ट अनुसार मृत व्यक्तिंकर टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलेरिया, एक्यूट एन्सेफेलोपैथी एवं कोविड निमोनिया मध्य थिला। एथि मध्यरु सर्वाधिक केरल एवं गुजरात मामला रिपोर्ट आसी। JN1 प्रकारर सबुठारु बड़ समस्या हेउछि एहा लोकंक मध्यरे बहुत शीघ्र व्यापी थाए। एथिरे एक अतिरिक्त परिवर्तन अछि जहा एहाको कोष गुड़िकर प्रवेश करिबारे एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति को दुर्बल करिबारे सहाय्य करिथाए। JN1 प्रकार एते विपदजनक नुहे एवं लोकों को भयभीत हेबार आवश्यक नाही बोली अनेक डाक्तर कहिसेंति। अबकारी विभाग पक्षरु स्वास्थ्य शिविर आयोजित। आज सकाळ 10 घंटिका समय रे जगतसिंहपुर जिला मुख्य स्वास्थ्य केन्द्रर नूतन सम्मिलनी कक्ष रे एक स्वास्थ्य शिविर एवं जिला स्तरीय कर्मशाला स्वास्थ्य विभाग और अबकारी विभागर मिलित उद्यम रे समापना होइछि। उक्त कार्यक्रम को अतिरिक्त जिलापाल श्री ज्योतिशंकर राय उद्घाटित करी मद्यपान तथा तंबाकू सेवनर कुपरिमाण संपर्क में सचेतन कराइथिले। अतिरिक्त चिकित्सा और जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार बारिक स्वास्थ्य रक्षार विभिन्न नियम विषय रे परामर्श देइथिले। उक्त कार्यक्रम को सफल करने दिगरे जिला अबकारी अधीक्षा अनिता प्रधान तथा स्वास्थ्य विभागर अन्य उपरिस्थ अधिकारी समेत अबकारी विभागर कर्मचारी माने अंशग्रहण करथिले। एही कार्यक्रम रे आशाकर्मी छात्र छात्री एवं साधारण जनता माने मध्य उपस्थित थिले। 6 नंबर रथ यात्रा पई कमिटी
କମିଟି ଗଠନ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଏହି 4 ବିଭାଗ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି କମିଟିରେ 4 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତ ଧୋଇବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଭିଡକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଭୟ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। କୋଭିଡ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର ବାହାରିଲା ଓଜି ରେଜଲ୍ଟ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଜି ରେଜଲ୍ଟ। ଫଳାଫଳ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଜି 2025 ରେଜଲ୍ଟ। ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଜି 2025 ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। oji.nic.in ୱେବସାଇଟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ର୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବିଫାର୍ମରେ ଯତନୀ ମେହେର ଟପର, ଏମବିଏରେ ଅନୁରାଗ ମିଶ୍ର ଟପର ଏବଂ ଏମସିଏରେ ଏ ଶିଶେନ୍ଦ୍ର ଟପର। ହିତେଶ କୁମାର ଧଳ ଏମଫାର୍ମ, ଅସ୍ମିତା ସୁବୁଦ୍ଧି ଏମୱାର୍କ ଟପର, ଉର୍ମିକାନ୍ତ ମଣିନନ୍ଦନ ସାହୁ ଏମପ୍ଲାନ ଟପର। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ବିଶାଳ ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାଇୱେ। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନିର୍ମାଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଜୁନ 16 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ, ଯାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ କରିଡରରେ ସଂଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମରୁ ବିଜୁ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ପରି ସମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଦେଖାଇବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଜପା ଏହାର ଜବାବରେ କହିଛି ଯେ ଫୋକସ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବିକାଶ ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମାପ୍ତି ପରେ ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଏହା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏନଏଚଏଆଇ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଯଦିଓ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଡିପିଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ରାଉରକେଲାରୁ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅମ୍ବାପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କୋରାପୁଟ ଚିଣ୍ଡିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାର ମୋଟ ଲମ୍ବ 650 କିଲୋମିଟର। ନୂଆ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ହାଇୱେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବ ରାଉରକେଲା କୋରାପୁଟ କରିଡରର ଏକ ଅଂଶ ହେବ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନାମ ବହନ କରିବ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବାକୁ ଏକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ହୀନମାନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାଜପା ନେତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଏଡ଼ାଇ ବିକାଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଓକିଲ କୁମାର ମୁକେଶ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଚର ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହିସାର କୋର୍ଟ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ସୋମବାର ତାଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ କୋର୍ଟ 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। 33 ବର୍ଷୀୟ ଟ୍ରାଭେଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଏକ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପୋଲିସ ଫରେନସିକ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ
ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଭେଲ ୱିଥ୍ ଜୋ ନାମକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଚଲାଉଥିବା ହିସାବରେ ବାସିନ୍ଦା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଅଗ୍ରେସନ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରୀ ଗୁପ୍ତ ଆଇନ, ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଚାର୍ଜ? ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁପିଆଇରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ୟୁପିଆଇ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତରେ ୟୁପିଆଇ କେବଳ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ୟୁପିଆଇ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ସରକାର ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ଏବେ ସରକାରୀ ବୟାନ ଆସିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସରକାର 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ଡିଆର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ 2020 ମସିହାରୁ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଜିରୋ ଏମ୍ଡିଆର୍ ପଲିସି ଚାଲୁଛି। ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଏମ୍ଡିଆର୍ ଲାଗୁ କରିବାର ଦାବି ଏବଂ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏପରି ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ଆମେ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଭୟ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସରକାର ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ। ଏନ୍ପିସିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 634.19 ନିୟୁତ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିଆଇ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଇଏମ୍ପିଏସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଣ୍ଡ ଶେଷ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ଅଛି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 98,410 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 90,210 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,410 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 90,210 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 98,410 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 90,210 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 98,560 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 90,340 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 98,410 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 90,210 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 98,410 ଟଙ୍କା ଓ 90,210 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 108,900 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।